بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، تاریخی دنیا میں خوش آمدید۔ مجھے ڈاکٹر علی کہتے ہیں اور آج کی ویڈیو میں وادی لیپا آزاد کشمیر کے اس عظیم معرکے کا ذکر کریں گے جس میں پاک فوج نے نامساعد حالات اور کم وسائل کے باوجود دشمن کو ناکو چنے چبوا کر انتہائی اہم چوٹیوں پر قبضہ کر لیا۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے تاکہ ہماری خون گرمانے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں، اور کمنٹ سیکشن میں پاک فوج زندہ باد کا نعرہ کمنٹ ضرور کیجئے گا۔ ناظرین، وادی لیپا آزاد کشمیر میں واقع ہے جو مظفر آباد سے تقریباً 70 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ وہاں پہنچنے کے لیے دریائے جہلم کی نیلی تحصیل بٹیاں کے مقام سے عبور کر کے جایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، وادی لیپا لمبائی میں تقریباً 13 سے 14 کلومیٹر اور چوڑائی میں 1 کلومیٹر ہے۔ اس کے مشرق اور شمال میں کافر خان اور شمسا بری کے پہاڑ ہیں جس کی اونچائی 11,000 سے 14,000 فٹ ہے۔ وادی کے جنوب میں بھی کافر خان پہاڑ کا سلسلہ ہے جس کو عبور کر کے وادی میں پہنچا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اس کی اوسط اونچائی 11,000 فٹ اور وادی کی اوسط اونچائی 6,500 فٹ ہے۔ معرکہ لیپا اس یادگار حملے کی یاد دلاتا ہے کہ جب مئی 1972 میں آزاد کشمیر فورسز کے جوانوں نے لیپا کے محاذ پر 9,000 فٹ کی بلندی پر واقع ایسے پہاڑ جس کی ڈھلان تقریباً عمودی تھی اس پر چڑھ کر دشمن کی 2 کمپنیوں پر حملہ کیا تھا اور پورا پہاڑ ان سے چھینا جو پہاڑ کی بلندی پر بنکروں میں مورچہ بند تھے۔ ناظرین، فن حرب و ضرب کے ماہرین اور جنگی مبصرین کی نگاہ میں یہ کامیابی ایک معجزہ تھی۔ پاکستانی عوام کے لیے یہ معرکہ اور اس میں کامیابی اس لیے بھی بہت اہم تھی کہ پوری قوم کے دلوں میں سقوط مشرقی پاکستان اور فائر بندی نے شکست خوردگی کا انتہائی تلخ احساس اور افسردگی پیدا کر دی تھی۔ فوج نے عوام پر یہ ثابت کر دیا کہ شکست کی وجہ کچھ اور ہو سکتی ہے، ابھی بھی ہماری فوج 1 اور 10 کے مقابلے پر پورا اتر سکتی ہے۔ ناظرین، لیپا کے معرکے نے قوم کے ضمیر سے بہت سارا بوجھ اتار دیا اور قوم فخر سے سربلند ہو کر کہہ سکتی ہے کہ ہماری فوج زندہ و پائندہ باد ہے۔ ناظرین، 3 دسمبر 1971 کی شام وادی لیپا کے مغربی حصے پر ہماری ایک پوسٹ شیشہ لدی پر ٹٹوال کی سمت تقریباً 1 بٹالین سے حملہ کیا گیا تھا جسے صرف ایک کمپنی نے روکا۔ کمپنی کمانڈر میجر عزیز شہید ہو گئے اور اسی معرکے میں اٹرلی کے دیدبان لیفٹیننٹ طارق محمود کو ستارہ جرت ملا جس نے کمپنی کمانڈر کی شہادت کے بعد معرکے کو آگے بڑھایا اور پوسٹ کو دشمنوں کے ہاتھ نہ لگنے دیا۔ دشمن نے دوسرا حملہ وادی کے مشرق میں توت مار گلی کے راستے پر کیا جہاں ہمارے سکاؤٹ سے اور جن کی نفری بھی کم تھی اور سامان حرب و ضرب اس سے بھی کم تھا۔ چنانچہ دشمن حملے میں کامیاب رہا اور وادی کے کچھ حصے پر قبضہ کر لیا۔ 7 دسمبر کو آزاد کشمیر کی ایک ریجمنٹ نے جوابی کارروائی شروع کی اور دشمن کو مزید آگے بڑھنے سے روک دیا۔ جب 16 دسمبر 1971 کو فائر بندی ہوئی تو ہماری ایک کمپنی بیرو والی ناڑ پر دشمن کے گھیرے میں آ گئی جس کے 3 اطراف دشمن تھا اور صرف ایک نالے کے راستے اس کا رابطہ اپنی فوج کے ساتھ تھا اور یہ راستہ بھی 2 طرف سے دشمن کے فائر کی زد میں تھا۔ فائر بندی کی رات وادی کے شمال مغرب میں ہمارے دستوں نے آگے بڑھ کر بھارتی علاقے کے 2 پہاڑ گٹی پترا اور گرسی ڈنا پر قبضہ کر لیا جس سے جموہا بلج کہتے ہیں۔ اس بلج پر قبضے سے دشمن کا یہ نقصان ہوا کہ اس کا جو بریگیڈ وادی لیپا میں تھا دوسرے بریگیڈوں سے کٹ گیا اور خود وادی میں اس کی اپنی یونٹ بھی ایک دوسرے سے کٹ گئیں اور اس کی سپلائی کا مختصر راستہ اور ٹیلی فون کا مواصلاتی رابطہ بھی کٹ گیا۔ ناظرین، اپریل 1972 کے اوائل میں دشمن نے ہمارے کمانڈروں سے کہا کہ انہیں جموہا بلج سے ایمونیشن اور ٹیلی فون تار گزارنے کی اجازت دی جائے۔ ظاہر ہے یہ اجازت اسے نہ دی گئی۔ دشمن اپنی ذہانت کے مطابق اوچھی حرکت پر اتر آیا اور 27 اپریل کو بھارتیوں نے جموہا بلج پر توپخانے کی شدید گولہ باری کی اور پوری قوت سے گرسی ڈنا اور گڈی پترا پر حملہ کر دیا۔
हमारी सिर्फ 2 प्लाटूनों ने न सिर्फ दुश्मन की गोलाबारी का सामना किया बल्कि उनका ये हमला पसपा भी कर दिया गया। नाज़रीन, दुश्मन अपनी 120 लाशें छोड़कर भाग गया। उनमें से ज्यादातर लाशें काफी अरसे बर्फ में दबी रहीं। दुश्मन ने उस हमले से बढ़कर एक और कमजरफी की कि हमारी जो पोस्ट बैरोवाली नाड़ पर दुश्मन के घेरे में थी, 27 अप्रैल की शिकस्त के बाद उसकी सप्लाई का रास्ता बंद कर दिया। 29 अप्रैल 1972 को दोनों अतराफ के मुकामी कमांडरों की मीटिंग हुई। भारतीय कर्नल चंग्यापा ने अपना पुराना मुतालिबा दोहराया कि जमुहा ब्लच से सप्लाई गुजारने का रास्ता दिया जाए और धमकी अमेज लहजे में कहा कि दूसरी सूरत में वो बैरोवाली नाड़ की सप्लाई लाइन बिल्कुल बंद कर देगा। हालांकि 17 अगस्त 1971 से ये सप्लाई जारी थी। कर्नल हक नवाज कयानी ने कहा कि वो अपने सीनियर कमांडर से बात करेंगे। कर्नल कयानी के कहने पर दुश्मन ने ये रियायत दी कि राशन भिजवाया जा सकता है लेकिन एमुनेशन नहीं जा सकता। राशन तो जाने लगा लेकिन दुश्मन ने ऊपर जाने वाले रास्ते पर अपनी चेक पोस्ट बना ली और खच्चरों पर लदे हुए सामान की तलाशी के बहाने बहुत ज्यादा तंग करने लगे। नाज़रीन, 2 दिन बाद में देखा गया कि दुश्मन के इलाके में आने वाले वाहिद रास्ते तूतमार गली से दुश्मन की एक बटालियन उतरकर नीचे वादी की जानिब आ रही है। उससे दुश्मन के अज़ाइम का अंदाजा हो गया कि वो वादी में यकीनन जंगी कार्रवाई का इरादा रखता है। 3 मई 1972 को मुकामी कमांडरों की एक और मीटिंग हुई। कर्नल चंग्यापा ने कहा कि उसके ब्रिगेड कमांडर ने कहा है कि आजाद कश्मीर फोर्स बैरोवाली नाड़ वाली पोस्ट खाली कर दे या जमुहा ब्लच वाली पोजीशन छोड़ दे, वरना बैरोवाली नाड़ की सप्लाई का रास्ता नहीं खोला जाएगा। कर्नल हक नवाज कयानी दुश्मन की नीयत को भांप गए कि दुश्मन उन्हें चैलेंज कर रहा है। उन्होंने कर्नल चंग्यापा से कहा, हम खुद रास्ता खोल लेंगे। कर्नल चंग्यापा ने कहा, मेरी तरफ से फायर में पहल नहीं होगी। उस हिंदू कर्नल की यकीन दहानी एक फरेब था। उसी रात दुश्मन ने तकरीबन 11:30 बजे लीपा वादी में तमाम अगली पोस्टों पर तोपखाने की शदीद गोलाबारी शुरू कर दी। अगली सुबह 4 बजे दुश्मन ने 4 मोहार रेजिमेंट से बैरोवाली नाड़ पर हमला कर दिया। हमले की रात वहां कैप्टन जावेद अनवर कंपनी कमांडर थे और कैप्टन जावेद की क़यादत और हाजिर दिमागी और जवानों की हौसलामंदी ने तकरीबन 1.5 घंटे बाद दुश्मन का हमला पसपा कर दिया। दुश्मन का कंपनी कमांडर मेजर गंगुली मारा गया और 5 जवान शहीद, 3 जख्मी और 1 कैदी हुआ। दूसरे दिन भी दुश्मन ने गोलाबारी जारी रखी और इस पोस्ट को दुश्मन ने पूरी तरह सरबमोहर कर रखा था। न जख्मियों को पीछे लाया जा सकता था, न लाशों को। एमुनेशन भी खतरनाक हद तक कम हो चुका था। खतरा था कि दुश्मन की एक बटालियन जो तूतमार गली से वादी आते हुए देखी गई थी, रात को बैरोवाली नाड़ पर हमला कर देगी। कर्नल कयानी ने सारी सूरत हाल को सामने रखते हुए जवाबी कार्रवाई का प्लान तैयार कर लिया और ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर मलिक अता मोहम्मद को रिपोर्ट दी। कार्रवाई के लिए 4 और 5 मई 1972 की दरमियानी शब 2:30 बजे रात का वक्त मुकर्रर किया गया। प्लान की रस्मी मंजूरी GOC जनरल अब्दुल मजीद मालिक ने दी, जिन्होंने हेलीकॉप्टर से जंग वाली जगह का मुशाहिदा किया और कर्नल कयानी को कार्रवाई का हुक्म दे दिया। वहां कोई रिजर्व नफरी नहीं थी। हमले के लिए सिपाट डिप्लॉयड कंपनियों से ही लेनी थी। मुख्तलिफ कंपनियों से एक एक प्लाटून लेकर हमले के लिए कंपनी बनाई गई, जिसके कमांडर मेजर यार अफजल अफरीदी थे। हमलावर फोर्स के कमांडर मेजर मोहम्मद साबिर थे। उस वक्त वादी में अपना तोपखाना बहुत कम तादाद में था। सिर्फ 4 अदद माउंटेन गन्स थी और 3 मार्टर गने। नाज़रीन, चकपतरा नामी पहाड़ जिस पर हमला करना था, उसकी ऊंची चोटी और ढलान पर 9 रेजिमेंट की 2 कंपनियां मोर्चाबंद थीं। दुश्मन की नफरी भी ज्यादा थी और तोपखाना भी बहुत मजबूत था। उस पर मुस्तजाद पहाड़ की बुलंदी बिल्कुल उमूदी थी। नीचे नाले के किनारे से जहां पाकिस्तानी दस्तों ने चढ़ना था, चोटी तक बुलंदी 4500 फीट थी। ये दुश्मन से लेने के बाद हमारी घेरे में आई हुई बैरोवाली नाड़ वाली पोस्ट महफूज हो सकती थी और उसके साथ बराह रास्त मिलाप हो सकता था। शाम 6 बजे कर्नल कयानी ने मुहिम के सरबराह और मार्के में हिस्सा लेने वाले कमांडरों और जवानों से खिताब किया। खिताब क्या था, बस मार्के में हिस्सा लेने वालों के खून को गरमाया गया और वो फतह या शहादत के लिए हर लम्हा तैयार हो गए। दुश्मन आसपास के पहाड़ों पर मोर्चा बंद था। कर्नल कयानी ने दुश्मन की तादाद और हमले की जगह के बारे में धोखा देने के लिए
मुख्तसर से दस्तों की नुमाइश इस तरह की कि दुश्मन बुलंदी से उन्हें देख सके और तादाद ज्यादा समझे, और उन्हें एक खास समत में हरकत करवाई कि दुश्मन उस समत को हमले की समत समझे। नाजरीन, मार्के के कुछ अरसे बाद एक भारतीय कंपनी कमांडर ने इस बात की तस्दीक भी की थी। नाजरीन, रात 8 बजे चकपत्रा पर हमला करने वाले दस्ते ने पेशकदमी शुरू कर दी। चकपत्रा के दामन से चोटी 4500 फीट बुलंद है, चढ़ाई तकरीबन अमूदी, चट्टानें तकरीबन सीधी खड़ी हैं और उस समय दरख्त भी बहुत कम है। चंद एक झाड़ियां हैं और वो भी दूर दूर। कर्नल कयानी और अटली के बैटरी कमांडर मेजर गुलाम अहमद चकपत्रा पहाड़ से पीछे एक अलग खड़ी पहाड़ी चानिया रेंज पर चले गए, जहां उनकी कमांड पोस्ट थी। नाज़रीन, हदफ पर हमला खामोशी से करना था ताकि दुश्मन को बेखबरी में जा लिया जाए। जवान बिखर कर पहाड़ों पर झाड़ियों को पकड़ पकड़ कर रेंगते हुए चढ़ने लगे। पहाड़ पर तेज चढ़ना था और खामोशी भी बरकरार रखनी थी। जवान राइफल्स, स्टीन गनों और मशीन गनों के इस एहतियात से अपने जिस्मों से लगाए हुए थे कि वो पत्थर से टकराकर आवाज पैदा न करें। जवान तकरीबन 1000 फीट की बुलंदी पर चढ़े होंगे कि इत्तला मिली कि स्काउट्स के 80 जवान जो पहाड़ की बाईं जानिब से ऊपर चढ़ रहे थे, उस तरफ घना जंगल था, वो रास्ता भूलकर लापता हो चुके हैं। सिर्फ 15 से 20 स्काउट्स मेजर आफरीदी के साथ रह गए हैं। उनके भटक जाने की वजह से हमले के प्लान में कुछ तब्दीली करना पड़ी और कुछ वक्त भी जाया हो गया। हमले का वक्त 1 घंटा आगे कर दिया गया और लापता स्काउट्स की जगह लेने के लिए चकपत्रा पहाड़ की शुमाल मगरबी ढलान पर मुतय्यन मेजर जमशेद गुलजार को हुक्म दिया गया बाकी दोनों पलटूनों को भी नीचे उतारें और हमलावर सिपाह में शामिल हो जाएं और इसी जरी मगरबी समत से चकपत्रा पहाड़ पर दुश्मन की पोजीशन पर हमला करें। मेजर जमशेद गुलजार ने इंतहाई महारत से अपने जवानों को वहां से नीचे उतारा और दूसरे हमलावर दस्तों के साथ ही हमले में हिस्सा लिया। नाज़रीन, अब फौजी जवान चकपत्रा पर चढ़ नहीं रहे थे बल्कि रेंग रहे थे। रात का पिछला पहर शुरू हो चुका था। सुबह होने से पहले पहले ही चोटी पर चढ़ना जरूरी था। ऑक्सीजन की कमी, चट्टानी जमीन और तकरीबन उमूदी ढलान ने ऊपर चढ़ना बेहद मुश्किल बना दिया था, मगर मादरे वतन के फर्जंद अपनी मंजिल की जानिब रवाना थे। अभी तक कोई बारूदी सुरंग नहीं फटी थी। आखिर सुबह काजिब में चोटी नजर आने लगी। जवान रात 8 बजे रवाना हुए थे और शहर के 3:30 बजे अपने निशाने के करीब पहुंच गए। अभी तकरीबन 200 गज ऊपर जाना था। उनके जिस्म शल हो चुके थे और सिर्फ वो अपने जज्बे और हौसले से आगे बढ़ रहे थे कि अचानक एक जवान के फिसलने से हथियार पत्थर से टकराए। आवाज पैदा हुई। रात की खामोशी में इर्ताश हुआ और दुश्मन मोर्चे से मशीन गन फायर हुई तो आसपास के मोर्चों की गनों ने भी अपना फायर खोल दिया। हमारे जवान दुश्मन को अभी नजर नहीं आए थे, इसलिए दुश्मन के गनर्स हमारे मुजाहिदों की मतवक्को मौजूदगी की तरफ अपनी गनों की नालियां घुमा घुमा कर फायर कर रहे थे। साथ ही दुश्मन का तोपखाना भी जाग गया और पूरे इलाके में आग की बारिश बरसा दी। इसी असना में मेजर साबिर ने, जो हमले की क़यादत कर रहे थे, चार्ज का हुक्म दे दिया। पाकिस्तानी मुजाहिदों ने दुश्मनों के बंकरों पर हल्ला बोल दिया। वहां दरख्तों की आड़ मयसर थी, अभी शहर की तारीकी भी थी। जब जवान जरा आगे बढ़े तो दुश्मन ने हमारे जवानों पर ग्रेनेड फेंकने शुरू कर दिए। हमारे जवानों ने दरख्तों की आड़ लेकर रॉकेट लॉन्चर्स का फायर खोल दिया और ग्रेनेड भी फेंके। नाजरीन, ये मरहला जाती शुजात का मार्का था। हर एक जवान अपनी अपनी जंग लड़ रहा था, लेकिन ये जंग वतन की आबरू और इज्जत की जंग थी। मुजाहिद शहीद और जख्मी हो रहे थे, लेकिन हमले की शिद्दत में कमी नहीं आई। हमारे जवान बंकरों के करीब जाकर अंदर ग्रेनेड फेंक रहे थे। पाकिस्तानी जवानों की बेजिगरी ने दुश्मन पर दहशत तारी कर दी और 9 सिख रेजिमेंट के सूरमा मैदान छोड़कर पसपा होने लगे। 4:30 बजे तक चकपत्रा की 2.5 किलोमीटर की लंबी चोटी का पहला हिस्सा कब्जे में ले लिया गया। ये प्लान का पहला मरहला था। मार्के के दूसरे मरहले में, जो पहले से ज्यादा दुश्वार और पुरखतर था, हमें चकपत्रा के बुलंदी वाले हिस्से की जानिब बढ़ना था। अपनी सिपाह की तादाद, जो शहीदों और जख्मियों की वजह से कम हो चुकी थी और जो थे वो थकन से चूर थे, मगर उसके बावजूद भी वो उकाबों की तरह झपट रहे थे और शेरों की तरह हमला कर रहे थे। आगे पहाड़ की चोटी और बुलंदी थी
جہاں بنکرز بنے ہوئے تھے۔ ان کے سامنے بارودی سرنگیں بچھی ہوئی تھیں اور خاردار تاریں بھی لگی ہوئی تھیں، اور ساتھ ہی زمین پر نوکیلے ڈنڈے گڑے ہوئے تھے۔ ان رکاوٹوں کو عبور کرنا بہت مشکل تھا۔ اوپر سے دشمن بے تحاشا فائر کر رہا تھا اور اٹرلی کی گولہ باری بہت تیز اور شدید تھی۔ ناظرین، اب دن کی روشنی پھیلنے لگی۔ پہاڑ کی مغربی سمت سے میجر جمشید گلزار کی کمان میں 2 پلٹونیں ایک پہاڑی ڈھلان سے اتر کر چک پترا کی شمال مغربی ڈھلان پر چڑھ رہی تھی۔ اسی مرحلے میں ارض پاک کے مجاہدوں اور شاہینوں نے غیر ملکی شجاعت کا ثبوت دیا۔ میجر صابر کا جوش و خروش، ان کی للکار جوانوں میں نئی روح پھونک رہی تھی، اور ان کا حوصلہ میجر صابر کی جانباز قیادت کی بدولت زندہ و پائندہ تھا۔ جن لوگوں نے ان کو لڑتے ہوئے دیکھا وہ کہتے ہیں کہ پاک فوج کے سپاہی انسان نہیں جن نظر آتے تھے۔ 6:30 بجے یہ دوسرا مرحلہ بھی سر ہو گیا۔ چک پترا کی پوسٹیں اب پاک فوج کے جوانوں کے قبضوں میں تھی۔ 9 سکھ ریجمنٹ نیست و نابود ہو چکی تھی۔ دشمن کی لاشیں چاروں طرف بکھری پڑی تھیں۔ چوٹی کے اوپر دشمن کی 120 لاشیں گنی گئیں۔ دوسری طرف کی ڈھلان درختوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ اس طرف جو لاشیں تھیں وہ گنی نہیں جا سکتی تھیں۔ چک پترا کی چوٹی سے جنرل کیانی کو وائرلیس پر خوشخبری سنائی گئی کہ مشن مکمل ہو چکا ہے۔ فتح کی خوشخبری سن کر وہ کمانڈ پوسٹ سے باہر آئے، جو کہ چانیا رج پر اس آپریشن کی رہنمائی کے لیے بنائی گئی تھی۔ ان کے ساتھ توپ خانے کے میجر غلام احمد بھی تھے۔ کرنل کیانی مشن کامیابی سے مکمل ہونے پر سجدہ شکر بجا لائے اور باہر کھلی جگہ آ کر صورتحال کا جائزہ لینے لگے۔ اسی اثنا میں اٹرلی کا ایک گولہ ان کے پاس آ کر پھٹا، جس سے کرنل کیانی، میجر غلام احمد اور ان کے 2 اور ساتھی شہید ہو گئے اور 2 ساتھی زخمی ہوئے۔ ناظرین، یہ 5 مئی صبح 7:30 بجے کا واقعہ ہے کہ 5 اور 6 مئی کو دشمن نے کم از کم 3 بار جوابی حملے کیے، جو مختلف سمتوں سے چک پترا پر کیے گئے۔ ان حملوں سے پہلے توپ خانے کی شدید گولہ باری کی جاتی۔ ہماری فوج نے یہ تینوں حملے دشمن کو بھاری جانی نقصان پہنچانے کے بعد انتہائی کامیابی سے پسپا کر دیے۔ اسی دوران میجر صابر سر میں گولی لگنے سے شہید ہو چکے تھے۔ ان کی جگہ کمانڈ میجر جمشید گلزار نے سنبھال لی تھی۔ کیپٹن جاوید انور، جن کی کمپنی گھیرے میں تھی، انہوں نے اپنے جوانوں کو انتہائی مہارت سے لڑایا اور دشمن کو اپنے قریب نہ آنے دیا۔ 6 مئی کی صبح طلوع ہوئی اور آخری مرحلہ شروع ہو گیا۔ ایک اور چوٹی جو 10,000 فٹ بلند تھی، دشمن نے از خود خالی کر دی، کیونکہ اس کی سپاہ اب وہاں نہیں رہ سکتی تھی، کیونکہ اس کے گھیرے میں آنے کا خطرہ تھا۔ اسی چوٹی بیرو علی ناڈ سے ملاپ کرنا تھا، جو میجر جمشید گلزار نے کامیابی سے کر لیا، اور اس پورے علاقے کو دشمن کے بچے کھچے جوانوں سے صاف کروا لیا گیا۔ 6 مئی شام کو جنگ بندی ہو گئی اور مارکا ختم ہو گیا۔ اسی مارکے میں ہمارے 3 آفیسر، 1 جیسیو اور 21 جوان شہید ہو گئے۔ دشمن کے 3 آفیسر اور تقریباً 200 جوان مارے گئے۔ زخمیوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ تھی۔ ناظرین، مئی 1972 کے مارکہ لیپا کی اہمیت کبھی ختم نہیں ہوگی، اور اس مارکے میں فوج نے ثابت کر دیا تھا کہ انتہائی نامزائد حالات، کم نفری، ناکافی ساز و سامان اور جنگی میدان میں دشمن کی برتری کے باوجود وہ دشمن کو ناکوں چنے چبوا سکتی ہے۔ ناظرین، جو وہ مارکا تھا جس نے فوج کے مجموعی مورال پر انتہائی مثبت اثرات ڈالے، اور یہ مارکا جنگی منصوبہ بندی اور اس پر عمل درآمد کا ایک اعلیٰ نمونہ تھا۔ میرا سلام وطن کے شہیدوں، وطن کے غازیوں کے نام۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔